असीम जय जयकारो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. 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 દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો. योगेशानंद जी कविराज रात को आते हैं। शाह साहब मेरा प्रणाम है आपको, हूँ दिल से हृदय से। शुक्ला जी आए, दिनेश शुक्ला जी बैठे, वो व्यासपीठ वाले नीचे बैठ जाते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। व्यासपीठ वाले कोई ऊपर होते तो दिखाई भी देते, पर ये अच्छा है, ये आयाम अच्छा है आपका। अपने आप पाठ सीख लेना, ठीक है। और वैसे तो व्यासपीठ के अधिकारी है। जयंती भाई साहब कहाँ है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अब ये जयपुर है कि अहमदाबाद? उत्तम शाह जयपुर है या अहमदाबाद है? तो मुझे ख्याल करना पड़ेगा मुझे। भाई अहमदाबादी भाषा बोली जाए कि जयपुरी? अहमदाबादी? अहमदाबादी? अच्छा। अरे आप तो गुमराह हो गए थे, गुम हो गए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है।
हाँ भाई, आप घूमते फिरो थोड़ा, बाहर निकले हैं लोग। अच्छा, महावीर भगवान बहुत घूमते फिरते थे, तो सभी घूमते फिरने में से वापसी होने के लिए 12.5 साल खूब वापसी का ही अभ्यास किया, तभी ये सारा घूमने का फिरने का वापसीपन से उन्हें कुछ अपने ख्याल में आया। ये तो घूमते ही फिरते रहते हैं। जाओ फिरो, ये जाओ, ये देखो, वो देखो, वहाँ देखो। और मेरे साथ साथ बताते हैं कि क्या घूमना फिरना है, देखो ना सब कितना अच्छा बोध देते हैं, बहुत बोध देते हैं। अच्छा, वाह। आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार है। महात्मा सब बहनों को, भाइयों को, सभी वडील महात्माओं को, और मेरे बड़े बड़े महात्मा वरीय वडीलों को, सभी को, तो खास करके हमारे सत्पुरुष स्वरूप गुरु स्वरूप दादा भगवान के ऐसे आपता पुत्र साहेब वो खास करके है ना, खूब बोध पाए हुए हैं। अच्छी बात है। तो बस गलतियां हमें दिखाते रहना, इतनी आशीर्वाद। अभी अपना आगे चलाओ, जो चलता है वो हमें क्या है। अरे आपको चलाना है कि हमें? हाँ, आपने बताया था साहब, ये आपने फरमाया। ये धीरू भाई वोरा कौन है? आपकी जगह को बोलो कि मेरी जगह रहना, मैं वापस आता हूँ वहाँ तक। यहाँ आ जाओ, पीछे वहाँ बैठ जाना। ठहरो, बैसो, बस बैसो, बस। हाँ, अभी देखे आपको। मोसराज जी तो आपका रत्ते के हैं, आपके इलाके वाले, पहचानते आप? वो बोलते हैं वो मोसराज जी के इलाके में रहते हैं। और राजस्थान के सौराष्ट्र? ठीक है, जूनागढ़। लो जाओ, प्रश्न तो नहीं है, वो पढ़ दिया और हम आपको नमस्कार कर लेते हैं। हाँ, बस बस बस, मेरा नमस्कार, मेरा भी स्वीकार कर लेना, उसमें सब कुछ आ गया आपका। दादाजी मैं कुछ पूछूं? अब बोलो। ये कुदरत और ये संयोग क्या अलग है, एक ही है, और इनका आपस में क्या संबंध है? हमें बताया गया अहमदाबादी भाषा में बात करो। अभी आवे आप अहमदाबाद भाषा में बात करवानी। આપણે चलो अहमदाबादी भाषा बोलो। દાદાજી કુદરત આપણે ઘણીવાર વાત કરતા હોઈએ કુદરત, કુદરતને બધી જુદી જુદી રીતે ડેફિનેશન્સ એની આપતા હોય છે, પણ આમ કુદરત એટલે શું એમ? કુદરત અને આ સંયોગ જે છે, સંયોગ અને કુદરત એક જ વસ્તુ છે?
એ જુદી છે તો જુદી છે તો એ કઈ રીતે છે અને બે એકબીજાની સાથે કઈ રીતે કામ કરે છે? તો क्या તે મને પૂછો છો જી દાદાજી. तो परीक्षा वो मैं समझना कोशिश करता हूँ. हाँ डिफिकल्टी है तो हमें बड़े मास्टर जी को पूछना होगा. बोलो बड़े मास्टर जी साहब, हम सबकी डिफिकल्टी है और मैं ही समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सहेला पाठ कोई बताता नहीं. बहुत टेढ़ा उनका पाठ बताते हैं, कोई समझ में नहीं आता. मैं क्या बता सकूंगा? हाँ बोलो अमदावादी भाषा में को. કુદરત અને માનવ જીવન પરસ્પર નિર્ભર છે. જીવન સ્વયં જેમાં મન વચન કાયા એ ત્રણેયનો સમાવેશ થઈ જાય એ કુદરતના આવિર્ભાવનું માધ્યમ છે. કુદરત એ મન વચન કાયા દ્વારા પ્રગટ થતી પોતે જ ઊભી કરેલી સંરચના છે. જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી કુદરત અને મનુષ્ય એકબીજાના ઉપર અસર કરતા હોય છે. માણસે પોતે જ પોતાના આંતર વિચારો, બુદ્ધિના આશ્રય, પોતાના કર્મોથી, પોતે રેલાવેલા તરંગોથી, પોતાના જ સ્પંદનોથી પોતે જ સર્જેલી કુદરત એ પોતાની પાસે કુદરત સ્વરૂપે આવે છે. એ કુદરત જ્યારે તમારી પાસે આવે છે ત્યારે એ સંયોગોના સ્વરૂપે સંયોગો ભેગા થઈ સંયોગોનો એકઠા કરી અને તે સ્વરૂપે આપણી સામે આવે છે. કુદરત સંયોગો ભેગા કરે છે, સંયોગો ભેગા કરી આપે છે અને એ સંયોગ દ્વારા કુદરત આપણી અંદર આપણા જ પોતાના જ પડઘા સ્વરૂપે આવી અને પોતાનો ભાગ ભજવી જાય છે. એમાં કુદરતનું કુદરતી રીતે રહેવું એટલે જે કંઈ વસ્તુ બની રહી છે કે જે કંઈ ઘટી રહ્યું છે તે એમાં ડખોડખલ ન કરી અને બન્યું તે કરેક્ટ. કારણ કે મારું જ બનાવેલું મારા સંયોગો સ્વરૂપે મારી સામે આવી રહ્યું છે, એ કુદરતી રીતે આવી રહ્યું છે અને કુદરતીપણું તેમાં રહેલું છે કે કુદરત જે કંઈ મોકલે છે તેનો સંભાવે નિકાલ કરી અને એને સ્વીકારી લેવામાં આવે. ત્યાં આગળ એટલે કુદરતનું નિર્માણ એ મનુષ્યોની અંદર રહેલા પોતાના જ દ્વારા ઉદ્ભવેલા તરંગો અને સ્પંદનો એ કુદરત બની જાય છે અને એ પછી વ્યક્ત સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ આવતા જાય છે. તો પોતાના જ સ્પંદનોનું આ રૂપી સ્વરૂપ છે કુદરત અને કુદરત એ સંયોગો ભેગા કરી અને તે રૂપે આપણી સમક્ષ આવે છે. આવું મને લાગે છે. ચાલો બસ ત્યારે આગળ જઈએ. સારું બરોબર આગળ જઈએ સાહેબ. મીનુબેન પૂછે છે. મીનુબેન આપણા ગુરુજી જયમેશજી એમના બેનજી વાલા એમનું લઈએ. મીનુબેન તમારા અમદાવાદના એ પૂછે છે કે આ વખતના ક્રમમાં એટલે હમણાં તમે મોકલ્યું હશે તે જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ વિશે નીચેના સૂત્રો આવેલા છે
તો તેને વિસ્તારથી સમજાવવા કૃપા કરશો. મને લાગે છે આપ્યા હશે થોડા એમાંના. તો પહેલું છે, બધાને સંભળાય છે છેક આખર બધા છેલ્લે સુધી? ભાઈઓ બહેનો મહાત્માઓ, છેલ્લે આખર સુધી સંભળાય બધાને? બોલો ને. ના, તમે બધા નહીં, પાછળનાને કહું છું. છેક પાછળનાને કહું છું. બસ 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 બસ. તો હવે પહેલું સૂત્ર લઉં છું વ્યવસ્થિત વિશેનું, અનુભવ પ્રમાણનું. હવે અનુભવ પ્રમાણ છે નહીં, એ તો આપણે એને પ્રમાણિત કરવાનું છે. આપણે બધાએ આપણે જોઈએ કેવી રીતે પ્રમાણિત થઈ શકે. ખરું નહીં શાહ સાહેબ? આ વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપણું જે આયુષ્ય બાકી છે એટલા પૂરતી જ છે. મિનલબેન આવી છે કે? મિનલબેન, અચ્છા, ઓકે. આ વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપણું જે આયુષ્ય બાકી છે એટલા પૂરતી જ છે, પ્રાપ્ત ભવ પૂરતી જ છે. એનો ગૂઢાર્થ સમજવાનો છે. કોને? તમને સમજવાનો છે ને? તે તમે બધાના વિશે કેમનું કહો છો? બધાએ સમજવાનો છે. એનો ગૂઢાર્થ સમજવાનો છે. એ કોણ સમજશે? આ કોઈ અનુભવ સૂત્ર છે? છે ને, આવી રીતે સૂત્ર આવ્યું છે. કોણ છે બોલવા ગયું? દાદા માહિતી અક્રમમાં આવી રીતે સૂત્ર આવ્યું છે. સમજી ગયા? એટલે એનો ગૂઢાર્થ સમજવાનો છે. એ સૂત્ર પોતે જ એવું કહે છે. સૂત્ર બોલે છે, પાછું અનુભવ પોતે બોલે છે કે આપણે સમજવાનો છે, ગૂઢાર્થ સમજવાનો છે. એટલે એ અનુભવ પ્રમાણ પોતે પણ અંદર આવી ગયો. એવું થયું જ ને એને. તો લો, ત્યારે તો આપણે શું કરવું? કોને પૂછવા જઈશું હવે? કોણ આવ્યું? બારીભાઈના? ઓહ, અને પાછળ કોણ છે? અચ્છા, એમ? ના, એ તો બહુ વોલેન્ટિયરનું કામ કરે એવા છે. અને યુવકોમાં તો બહુ કામ આપે એવા છે. ના આપો? હા, આવીશું. હા, તો બરાબર છે. પણ તો વાલીલાલ આવ્યા તો પૂછી જવું તો હોય તો બરાબર. તો વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપણું જે આયુષ્ય બાકી છે, આપણું લખ્યું છે પાછું, એનો ગૂઢાર્થ સમજવાનો છે. આપણું એટલે આપણે બધાએ સમજવું પડશે. એટલે આપણે બધા જ અંદર ઉતરીને સમજજો ને પછી આપણે પછી ભેગા થઈને આપણે એકબીજાની પરીક્ષા લઈ લેવાની. શું કરીએ? નવનીતભાઈ તમે જ કહો. કંસાજી કોને આપ બોલો? नहीं तो वो गुरु के पास से सीखना. क्या गुरु जी सिखाएगा? एक आ कौन है पाछू? कौन છે આ? એવો એક સિરસ્તો બનાવ્યો છે કે એ લોકોને લીડર બનાવવા માટે તમે ટ્રેન કરી રહ્યા છો. એમને બાજુ એટલા માટે બેસવાનું કોઈ પેલા કેમેરા રોકાઈ છે એટલે એ તો તમારે જોઈને બેઠા હોત તો તમને કહેવું ના પડે એવું કહે છે. હા, એટલે યુવકોએ તો જરા જોવું જોઈએ. આમ તેમ બધું જોઈને બેસવું પડે. હા, બરાબર. હા, તો બોલાયા કહેવાઓ અને એવી રીતે ગોઠવાઈ જાઓ તો બેની વચ્ચે ગેપે ના રાખો હરકી રીતે. અને પાછું કોઈને બાજુના બેઠેલાને ત્રાસ ના આપો. બસ ત્રાસ વધારે નહીં આપવાનો. આગળ પાછળ કોઈને ત્રાસ નહીં આપવાનો. જો તૃષાર હેરાન થઈ ગયો છે હા ચાલ કંઈ વાંધો નહીં, રોડે ડાયો કહેવાય. એવા ગોઠવાઈ જવું ખબર ના પડે. પારો છૂટો પડી જાય તો એકબીજામાં કેવા એ થઈ જાય છે. એવું થઈ જવાનું તમારે લોકો.
આ શાહ સાહેબ છોકરાને કેટલું શીખવાડ કર્યું બધું. હા, મારા હાથે તેમના હાથે બધા એક જણ. ચાલો, તો વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપણું આયુષ્ય બાકી છે એટલા પૂરતી જ છે, પ્રાપ્ત બહુ પૂરતી. તો આમાં શું સમજવું છે તારે? એટલે દાદાજી આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન આપણે આવતા ભાવમાં પછી આપણી સાથે આ જ્ઞાન ના રહે. હા, એટલે એ પ્રશ્ન છે તારો? હા, તે પ્રશ્ન મૂક્યો નહીં તે. એટલે મેં એક સૂત્ર સમજવું હતું એ. એટલે એક ભાવ પૂરતું સાથી કહ્યું, પછી આગળ આપણે મુક્તિ થાય ત્યાં સુધી કેમ નહીં, એવું કશું? હા, બસ એવું. એવું સારું. એટલા માટે કે આ ભાવમાં આજ્ઞા ધર્મ છે તે ધર્મ સ્વરૂપે ચૂકી જવાશે, અને આજ્ઞા તપ છે એ તપની વેળા આવી એ અણી ચૂકી જવાશે. આ ચૂકી જવાશે એટલે વ્યવસ્થિતની બાજી હાથમાં આવી એ સરકી જાય. તો પછી તે વખતે તમારે વ્યવસ્થિત કૌશિક મારા જોઈએ છે પાછું. તો સરકી ગયેલી પાછી બાજી હાથમાં લેવાની અને પછી પાછું પેલા વગર કરવાનું. એટલે જવાબદારી પોતાના માથા પર આવી જાય, દાદા સરકી જાય. આવું મને સમજાણું. તું કે મારી ભૂલ હોય તો ન હોય તો બતાવી જા. આ કંઈ એવું નથી કે શર્મા શર્મીની વાત છે. જેવું હોય તો ચોખ્ખું કહેવું જોઈએ ભાઈ. બોલ. બરાબર છે દાદા. હે, બરાબર છે. કઈ રીતે બરાબર જ કહું છું? તમે કીધું ને દાદા કે આ ભાવમાં આજ્ઞા એ ધર્મ ચૂકાઈ જાય અને આજ્ઞા એ તપ ચૂકાઈ જાય તો વ્યવસ્થિત બી સરકી જાય, એટલે દાદા જતા રહે પછી. ના, મને સમજાણું આ તો. હા, એટલે તમે મને સમજાવ્યું એટલે મને આપણે બધાએ સમજવાનું એવું છે. તને શું સમજાણું? તમે સમજાવ્યું એટલે મને બીજું કોઈ સમજાવ્યું. બોલતું નહીં. અમે ઉત્તમ શાંત પૂછીએ તો જવાબ આપશે? પૂછી જુઓ. કહો. છે આ તો આ બહુ એક્ઝેક્ટ વાત છે કે આ ભ પૂરતું છે. આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ. બેસો અહીંયા આગળ જ મને દેખાય એમાં. પેલી ઢાંકી ના દેશો. એ રીતે આપણા જે ભાવ મન ને વાણી ને કાયા જે રીતે બને પછી આપણને આગળ છેક સુધી લઈ જાય. કહેવાનો મતલબ એ છે કે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપણને વર્તમાનથી બહાર જવા માટે ના જવા દે એવો આડો બંધ છે. શું કહ્યું? વર્તમાનની બહાર ના જવા દે એવો આડો બંધ છે. હા, કે જેથી આપણે ક્યારેય આ કાળને હાથમાં પકડી રાખનારા એવા કટેવવાળા એ કટેવથી છૂટી જઈએ. શું કહ્યું? કાળને હાથમાં પકડી રાખનારા એવા કટેવવાળા એ કટેવમાંથી છૂટી જઈએ. હા, એટલે વ્યવસ્થિત એ જેમના હાથમાં કાળ આવ્યો છે એ હાથમાં કાળ આવેલા એવા પુરુષે આપણને એ કાળ આપણી હથેળીમાં આપ્યો. એટલે આ ભાવમાં એટલો સાચવવું નહીં પડે. સાચું. પછી આવતા ભાવમાં એ હાથ તમારી જોડે રહેતો હોય તે હાથ લઈને જજો ને એમાં સાચવતા હાથ હાથે સાચવીને જજો. જાઓ. અને આવતા ભાવમાં હાથે રાખવું છે વ્યવસ્થિત. એટલે કે છેક સુધી એવું હશે તો પછી તમે સચવાઈ ગયા. હશે એવું કહો છો પણ એ તો વ્યવસ્થિત તો એવું જ છે. વ્યવસ્થિતની ભાષા જેવી છે. આ તો પુરુષ છે મોટા મોટા પુરુષે એવું જ મોટું મૂક્યું છે. ગોટા મોટું શું કહેવાય યાર? શું નવનીતભાઈ જોવો છો મારી? જે મહાકાર કૃષ્ણ ભગવાન પાછળ પડ્યો હતો એની પાછળ કૃષ્ણ ભગવાન ના પડ્યા પણ એ કાળને એમની પાછળ પડવા દીધો. શું કહ્યું? અને એવો પડવા દીધો એ જાણે છે કે આ મારી પાછળ પડનારો એ જ હાથ થાલી ખાઈ જવાનું છે. એવું કારણ કે હું પકડાવું છું જ ને કાળને હાથમાં. તો કૃષ્ણ ભગવાન આવું કે છે. હવે દાદાજી તો પહેલા શું થાય આ તમે કહો છો ને તો આ આમ સમજવા જઈએ ને તો દર્શન પહેલા એ લેવલનું ખુલ્લું થાય પછી એ સમજણ થાય કે તમે શું આમ
કાળ પાછળ પડે એટલે એ કયા લેવલે પહોંચી જાય તો એ દર્શન એ લેવલનું ખુલ્લું થાય? પોતે છૂટા પડે પછી જ તો કાળથી મુક્ત થયા વગર તો કેમ થાય? એટલે એનો પણ દાદાજી કોઈ આમ એ પણ આમ આપણે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા પાડતા એનું પણ એ ટાઈમિંગ હોય ત્યારે એ થાય? કાળથી મુક્ત થયા પછી શું થાય? કાળનું કામ કરે ને આપણે જે કાળ ક્યારેય હાથમાં પકડી શકતા નથી અને પકડતા જ નથી એવા કાયમના એવા સ્વરૂપે થઈ ગયેલા મહાપુરુષે એ કાળને તમને મૂક્યા. બસ તમારા હાથમાં એ કાળથી મુક્ત કર્યા તમને. એ દાદાજી કન્ફર્મ પણ કન્ફર્મ લે એ દાદાજી એમાં નિસંદેહ વાત છે. પણ દાદાજી તમે મુક્ત કર્યા એટલે શું? પછી બોલો. તમે જે લેવલે જે સમજાડે આજે તમે કેવું કહ્યું કે એ તમે સમજાય એ બધું છોડી દો. તમે કેમ ના રહેશો? ચલો મુક્ત થઈ અમે તો તમારું નામ દઈને બહુ મજામાં રહીએ છીએ. મુક્ત રહો પછી તમારું નામ દઈને બહુ મજામાં રહીએ છીએ. પણ વ્યવસ્થિત આજ્ઞા જરૂર નથી. મુક્ત રહી શકતા હોય તો જાઓ. કટેવ પડેલી જ છે. ભલા છે કોઈ. પણ દાદા બોલી એટલે બધું આમ અંદર સેટિંગ થઈ જાય દાદાજી. કોઈ નહીં છેડ્યું નથી. અંદર છાની માની કામ કરી રહેલી હોય છે. એટલી રીતે અંદર ગલી કુચીઓમાં ખૂણે ખાંચરે કામ કરે છે. ભલાને છોડતી નથી ને વ્યવસ્થિત. આ તો દાદાએ કહેલું છે, અમે નથી કહેતા. અમારો અનુભવ નથી આ. દાદાએ એમનો અનુભવ કહેલો, અમે આ બોલીએ છીએ, એમને ચારા પાડીએ છીએ. તો ચારા ખોટા આપણે જો તો બીજું શું કહું તારે? હું તો તમે સીધા માણસ થઈને વાકી વાત કરો છો. આ મોટા સાહેબ બોલતા નથી તો જો છે. બે શબ્દ કહેજો. આપને આત્મસાત થયેલું છે આપના. મને શું કહે છે? ચારા નથી દાદા. આ તો જીવનના એકે એક પરમાણુની અંદર આત્મસાત વ્યાપ્ત થયેલી તે સ્વરૂપની વચનામૃત છે. એ તો એમ પટેલ નથી ને પણ આમાં એમ પટેલ તમે પણ થઈ ગયા. આપ પણ છો. એમ પટેલ કઈ કહેવાય? એનું કારણ છે હું તમને કહું, હું તો એમ પટેલ ને મળેલી નથી ને દાદાજી. દાદા એમ પટેલ નવનીતભાઈ સાહેબ એ વ્યક્તિ નથી. એ વ્યક્તિ નથી, પ્રકાશ છે, પરમાત્મા પ્રકાશ છે. એ પરમાત્મા પ્રકાશ જેનામાં પૂર્ણતઃ પ્રગટ થયો એ બધા જ દાદા છે. આપનામાં એ પૂર્ણતઃ પ્રગટ થયેલો અનુભવી શકાય છે. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. તો મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. આવું કરીને પછી તે આવું કરાય? એલી મિની ઓલી બોલને. હા હે બરાબર છે વાત દાદાજી. પણ તારા ગુરુદેવ નથી એટલે આવું બોલું છું. ના એવું નથી. ક્યારે આવવાના છે? ત્રીજી આવે છે હે દાદા. કાલે બોમ્બે આવીને ત્રીજી આવે છે. શનિવારે આવે છે. પરમ દિવસ છે. લો નજીક દિવસ આવી ગયો. આ તો તમે હાજર થઈ જવાના. હા આ તો બધા આવી જશે. હે 3 જણ ઠીક છે. શાહ સાહેબની કોલેજમાં હાજરી આપી દેશે. પછી બધાને હાજરી પૂરી રહેજો પાછા. તો આ વ્યવસ્થિત છે. ચાલ આગળ વાંચવા દે, પછી બીજું કહીશું. પછી એનું આગળ જ આપશે. એમાં બધું વખત નથી કાઢવો આપણે. બીજું આ બધા વ્યવસ્થિતના છે 3 અનુભવના સૂત્રો. એ વાંચીશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે તમને. બીજું વાંચીએ. વ્યવસ્થિત હતું, છે અને કાયમનું રહેવાનું છે. પણ એ કોના માટે? એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇટ ઇઝ નોટ meant for anybody and everybody. આવું લખ્યું છે. હવે આમાં શું ના સમજાયું તને? એટલે દાદા હે હતું છે અને કાયમનું રહેવાનું છે. પણ ઇટ ઇઝ નોટ ફોર એવરીબડી. નહીં, ઇટ ઇઝ નોટ ફોર એની બોડી એની બોડી and everybody.
શું બોલ? એની બોડી એન્ડ એવરી બોડી. હા, તો એની બડી બડી બોલું છું. બડી એ તો હું બડી બડી સમજી હતી દાદા. ખરી બસ બસ. શું ના સમજાયું? એટલે એ કેવી રીતે દાદા એમ? શું કેવી રીતે પૂછ્યું? એટલે કોના એમ એની ઇટ ઇઝ નોટ ફોર એની બોડી એન્ડ કોના માટે કહેતું? એવરી બોડી. હા, એ કાયમ છે, પણ એ કોના માટે? હા તો તારા માટે ખરું હા મારા માટે ખરું દાદા. છે? હતું એ તો તારા માટે ખરું હતું નહીં પણ નહીં? અચ્છા, છે તારા માટે ખરું? હા છે. તો છે હોય તે હતું હોય? હા, ચલ ના આવડે. જે છે તે રહે ખરું કાયમનું? હું ના કહી શકું ને. કાયમનું હોય હું એ કેવી રીતે કાયમનું કહી રહે. શકું? હે? જે કાયમનું જ હોય એ કાયમનું રહે. પણ જે કાયમનું ના હોય એ કાયમનું ના રહે. એટલે આ છે તે કાયમનું છે વ્યવસ્થિત? તું છું હું છું. એમ? હા, પછી તું કાયમની રહેવાની? જે કાયમની શુદ્ધાત્મા છું એ કાયમનું રહેવાનું. પણ મીનું છું એ કાયમનું શુદ્ધાત્મા રહેવાનું કે હું રહેવાનો? રહેવાનો. તો એમ બોલને ગોળી. એટલે પછી ની ને નું માંથી નીકળી જવું. હા, ચક્કર. બરાબર. સાચી વાત છે દાદા. આગળ હતું અને હવે નહીં રહેવાની. બેમાંથી નીકળી જશે. શું વારી રહેવાની હવે તો? જો આટલી ડાહી છે તો આવું કરે છે, ગોળો કાઢે છે. સાહેબ કોને તમારી અમદાવાદી માલ क्यों हंसता है मेरे पर? જયંતિભાઈ સાહેબ પધારો પધારો, તમારી જ રાહ જોવાય છે, આગળ આવતો. અરે તમે કેમ શરમાતા શરમાતા પાછળ બેસી જાઓ છો? હા બસ, આ યુવાનો આગળ તમારું સ્થાન જોઈએ. એમને બહુ જરૂર છે તમારા જેવા ગુરુની. આ કે એવા. એટલે જો એનીબડી ને એવરીબડી માટે હોય ને તો આ દુનિયા ઊંધી છતી ગોટાળાવાળી થઈ જાય. આ ગોટાવાળી દુનિયા કોઈ દાડો હતી નહીં, આજે નથી ને ક્યારેય પણ નહીં હોય. શું કહ્યું? આજે નથી ને ક્યારેય પણ નહીં હોય ગોટાળાવાળી દુનિયા. ના, હતી જ નહીં. હતી જ નહીં. તો આજે ક્યાંથી હોય શકે? જે ના હોય તે આજે હોય, ના હોય. અને જે આજે હોય તે આગળ કાયમની રહે જ નહીં. હા રે. પછી પતી ગયું. હવે યોગેશ્વરજી શીખવાડે છે આપણને બધા. ખરું નહીં સાહેબ? શું કહો છો? બોલતા જજો, મને હુંકારો બોલતા જજો પહેલાથી મોટેથી. આ કે ના ના, જરા મજા આવે જરા વાત કરવાની. ઉષાજી કોને? એટલે તમે લોકો કોઈ ઊંઘારાય નથી બોલાવતા કોઈ. ના એવું નહીં, આ કહેવાનું નથી. તમારે જેવું તમને લાગે એવું કહેવાનું. ભાઈ પરાણે કંઈ હોતું હશે કશું? સાહેબ પરાણે બધું? ચાલો, આવી વાત છે. સમજાયું? જો એવરીબડી ને એનીબડી માટે હોય તો આજે જે છે એનીબડી ને એવરીબડી, તે આજે આજનો હોનારો ખોઈ જાય. ખોઈ થઈ જાય, ખોઈ જ જાય. હાવ ખોટું. હોવા છતાંય ભટકેલો. એના કરતા ના હોય ને એના કરતા રહેતો સુખ છે એટલો રહેતો. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પહેલા દાદાજી એવા જ હતા ને. અમે ઘેર દાદા કે છે ચા બને આપતા હોય, ભજીયા બનાવતા હોય, ચા ભજીયા ચા ખાઈને રહે. શું ખોટું છે? યોગેશ શું કહો છો આપ? પણ ખોયેલો રહે તો ના ચા પીવાય, એના ભજીયા ખવાય કશું નહીં. અને બિચારી પર શું કરે પછી? શૂરો થઈ જાય. શૂરો. અને એ પછી માતાજી થઈ જાય. બેહવી રીતે પૈસા આપી તો એ એમની શક્તિ બતાવે તો ખરી ને પછી છૂટ એવું બતાવે. હા બતાવે દાદા. લે તો પછી હા બતાવે કે કોઈ ગયો હોય તો બતાવે ને દાદા. ના સમજી તું? સમજી ગઈ. હા, આ વ્યવસ્થિત એ તો બહુ ગંભીર જ્ઞાન છે. અને
ડાયા ગંભીર થઈ જાય પછી જ એ તમને મળે. શું કહ્યું? ડાયા ગંભીર થઈ જાય પછી જે મળે. હા, એકલા ગંભીર થાય તો ના મળે. એટલે કેવી રીતે દાદા એ તમને એટલે પાછું આ તો સાહેબ પરીક્ષા જ કર્યા કરે છે આ તો. ડાયા ગંભીર એટલે નોન સિરિયસ. નોન સિરિયસ. નોન સિરિયસ. શું કહું મને? પણ હોય ગંભીર એટલે સિરિયસ હોય કે નહીં? નોન સિરિયસ હોય ને પાછા સિરિયસ હોય. હા, નોન સિરિયસલી સિરિયસ હોય. શું કે જતી જોયા કરો મારા અમે સાથી જોયા કર. એ ભૂલ છે દાદાજી. હા, કઈ મતલબ નીકળે છે? મતલબ ના નીકળ્યો તો આપણે બંધ કરી દઈએ. ગુરુજી તમે શું કહો છો? તમે સાહેબ, તમે ગુરુજી. હા, તમે અમારા ગમે છે? ગમે છે? સારું તારે. દાદાજી. પણ જો ના ગમતો હોય તો વળજો પાછા. હા, ના ગમે તો વળવાનું કે નહીં? ઓકે સાહેબ, તમે સાહેબ ખરું શીખવાડ્યું છે અમને. આ જો વ્યવસ્થિત. દાદાજી હજી નોન સિરિયસલી સિરિયસ ને વધારે સમજાવો ને. હે, નોન સિરિયસલી સિરિયસ એ વધારે સમજાવો દાદા. આ પાછું તું ફાઇલ માંથી ફાઇલ ઊભી કરાવું છું. દાદા હું એકવાર સમજી લઉં ને પૂરું દાદા. હા બોલ. અત્યારે તમે બહુ સિરિયસ વાત નોન સિરિયસલી જે રીતે મૂકી રહ્યા છો એ નોન સિરિયસલી સિરિયસ જે તમે વાત કરો છો ચાલો એ ગંભીર એને એ સમજવું છે તો ચાલો એ સમજવાની કોશિશ કરીએ આપણે. એનો મતલબ એ કે આ મીનુ છે તે મીનુ ઘરમાં રહેતી હોય, પપ્પા મમ્મી બધા જોડે રહેતી હોય. ભણવાનું થઈ ગયું ને તારું? ના ચાલે છે દાદાજી. ચાલુ છે. કેટલું એક્સટેન્ડ કરવાનું? હવે પતાવી દઈશ દાદા. હજી એક એક્સટેન્શન એક લીધું એક્સટેન્શન? હા, બે હજી મળ્યા દાદા. બે મળ્યા બીજા એક બાકી રહ્યું? બે બાકી છે. બે એક્સટેન્શન બાકી છે. હા, એક્સટેન્શન બાકી છે કે એક્સટેન્શન દાદા. ઓ બે બાપરે. મળ્યા છે. સારું. તો એ બધું એની પાછળ એટલું આ ભાવ પૂરતું રહેવાનું વધારે રાખ્યું છે કે નહીં? એટલે કાળજી કરી લીધી? એટલે દાદા એ આગળ ખેંચવું પડે ને. હા, એને ના એ આગળ નહીં ખેંચું દાદા. આ ભાવ પૂરતું પતાવી દઈશ. ને એક્સટેન્ડેડ થઈ ગયેલું પછી એટલે હવે પતાવી દઈશ. હવે નહીં એ થાય. નીકળી ગયેલું પછી એને પકડી રાખવું પડે. હા, સાચી વાત છે. હા, એટલે આગળ કોમમાં લાગે એ પાછું આ ભાવમાં. લે એમને કઈ જવા દેવાય? ના પતાવી. આપણે કારની પાછળ ના પકડી પણ કારને પકડી જ રાખો. હા, કેમ નહીં પકડી રાખતી? પકડી રાખ્યું દાદા. એટલે પકડી રાખીશ કે સાહેબ ના સમજી? સમજી લીધા. શું સમજી? પતાવી દઈશ એટલે હા, પૂરું કરી દઈશ દાદા. હાર કરજે જા. એટલે દાદા તમે સમજાવતા હતા એ. ઘરમાં છું, વ્યવહારમાં છું, બધા જોડે છું, સત્સંગમાં છું, અત્યારે સહેલી જોડે છું, ખરું કે નહીં? ખરું દાદા. તમારું બધું ગ્રુપ છે એની જોડે છું, બધી છોકરીઓ છો ને બધા હા, છે અહીંયા બધા. સત્સંગ કરો છો ને બધા? હા, થાય છે. મહિલા બધું સત્સંગ નથી ચાલતો તમારો? થાય છે દાદાજી. બુધવાર થાય છે કે નથી થતો? થાય છે, એ બધા ગુરુવારે. હોવ કે નહીં? હા. એ વ્યવહારમાં હોવ હા. તાર વ્યવહારમાં બધા જોડે રહે હા. તો બધા જોડે રહ્યા હોય તો બધું બધી જ રીતે ગમે તેવા વ્યવહાર હોય તે આપણી જોડે એનું કંઈક બધો વ્યવહાર તો બન્યા જ કરે ને. કોઈ બન્યા જ કરે તે દાદા. કંઈક આપણી જોડે વ્યવહાર બને જેટલો આપણી જોડે બનવાનો હોય એટલો જ કે પછી ના બનવાનો બધો જ બન્યા કરે? ના, જેટલો આપણી જોડે બનવાનો હોય એટલું એ જ તો બને. નક્કી ને. હા, એ નક્કી. હવે જે બન્યા કરે એ વ્યવહારમાં તારે કેવી રીતે રહેવાનું મને કે બોલવો જલ્દી. જે બન્યા કરે એ વ્યવહારમાં અત્યારે કેવી રીતે રહેવાનું? વ્યવહાર તો બને કરે કે નહીં? બન્યા કરે દાદા. હે કે કોઈનો બનાયેલો બને? ના બન્યા જ કરે. કે તે બનાવડાયેલો બને? મેં જ બનાવડાયેલો બને. તે બનાવડાયેલો બને?
એટલે મારું જ આવે ને મેં ના તે ઊંધા પાઠ શીખવાડેલા એટલે છઠ્ઠા થવા માટે બને. હા, બરાબર છે દાદા મેં ઊંધા પાઠ શું? બરાબર છે શું બરાબર છે? મેં ઊંધા પાઠ શીખવાડ્યા તો એ મને છત્તા કરવા માટે એ બને કરે. બન્યા કરે. એ તો બની શકે જ નહીં કશું. શું બને પછી સાહેબ? કેવી રીતે બને? બન કહો. ઊંધાને છતું કરવા જ બને કે નહીં? બરાબર છે. બનવાનો સિદ્ધાંત શું છે? ઉત્તમ શાહ કહો. અરે બોલો, જોરશે બોલો. બરાબર છે દાદા એકદમ. કૈસા બોલો? બરાબર બતાવો, સમજાવો. અમે ઊંધાને છતો કરવાનો એટલે પેલો જે બિલીફથી ઊંધું થઈ એ ગયું છે सब लेक्चर बड़ा नहीं, अहमदाबादी भाषा એટલે અપસેટ કરીએ એટલે સીધું થઈ જાય ને. ऐसा नहीं है. ये उल्टे हम हो गए थे तो सुलटे हो जाने के लिए जो बनता है हमारे लिए वो बन ही रहा है. हमारा बनवाया गया नहीं बनता और किसी का बनाया हमारे प्रति बनाया हुआ नहीं बनता. ये सिद्धांत नहीं, સિદ્ધાંત बोलो સિદ્ધાંત ने. હે સિદ્ધાંત ये प्रमाणित है कि नहीं? પ્રમાણિત છે, પ્રમાણ છે. क्या प्रमाण देंगे आप? नवनीत जी बोलो ने. दो आप प्रमाण करेंगे उसको? હાજી આપણું જ આપણને પાછું મળે છે. अरे लो, ये असल अहमदाबादी भाषा बोले. सिद्धि रे शादी. हाँ? अहमदाबाद में यही भाषा चलती है. अब तो सब जानते हैं ना. मीना तू जानती है? હા बोलने જાણું છું દાદા. समझी गई कि नहीं तू? સમજી ગઈ દાદા. બનવું એ શબ્દ બહુ મજાનો છે. શું? મજા બહુ મજાનો છે. અને એ દાદા ભગવાને મોટો પાઠ શીખવાડેલો છે, બહુ જ મોટો. કારને ક્યારેય પણ આપણે હાથમાં ના પકડી શકીએ, ભૂલથી પણ આગળની કટેવોથી. એવો પાઠ છે એ. સમજી કે નહીં? સમજી ગઈ. મિનર સમજી તું? બનવું તો તને એ બધું બનવું બને તારે બને તો ખરું જ ને. હા, બને તે દાદા. બધું એક જ જાતનું બને ને. એક જાતનું ના બને દાદા. તો કઈ જાતનું, કેટલી જાતનું બને? એટલે આમ એક જ જાતનું કે જેવું ઊંધું કર્યું તેવું ચત્તું આવ્યું. હા. એવું એક જ જાતનું. આમ એ તો એક જ જાતનું. એ બસ તે બહુ સરસ પાઠ આપ્યો. ચાલ બસ, એ મને ગમ્યું. મને એવું સમજાવ્યું દાદા. બીજી રીતે બસ એટલે એ રીતે એક જ જાતનું બને. એ સિવાય એક જાત કરતા બીજી જાતો હોય. ના બીજી જાત ના હોય દાદા. પણ તારા ઊંધા કરેલા માટે છતું થવા માટે તને આજે છતી કરવા માટે બધું એક જ જાત એક જ રીતે બને કે ઘણી રીતે? એ બધું ઘણી રીતે બને પણ એવું પણ એમાં એક જ. બેમાં બધી ઘણી રીતો આવી ગઈ ને. હા એક કે બીજી એવું નહીં, પણ એક ને બીજી એ જ બહુરૂપી રીતે જાત જાત રીતે આવે. ના આવે સર? એક એ જ એક ને બે જાત જાતના રૂપ લઈને આવે તમારે. યોગેશ આવું કહો છો? યોગેશ આનંદજી એવું કહો છો આપ? જાત જાતના ગરીબમાં આ એનું મોરું હોય, ગરીબમાં આ મોરું હોય, ગરીબ આમ બીડા હોય. બહુ રૂપી થઈ રૂપ જાય. બહુરૂપી ના આવે? બોલને. આવે દાદા બહુ રૂપી જે તે રૂપ ધરે તે બધું પાછું આવે, હમ. બધું કાઢી નાખે તારું. બોલ. તો એમાં અત્યારે તારે આ કાળ પાછું હાથમાં ના પકડાય તો કેવી રીતે રહેવાનું? વ્યવસ્થિતની આજ્ઞાથી. તારે તારા માટે બનતા રહેતા બધા વ્યવહારમાં નોર્મલ રહેવું જોઈએ. શું કહ્યું? નોર્મલ રહેવું જોઈએ. હા, આ સિદ્ધાંત. શું કહ્યું? તો પછી તું આજે છું તે કાલે અને આવતીકાલની તેનો તે કાયમ ના, પણ એ કયા સ્વરૂપે? પુરુષ સ્વરૂપે. હવે સમજાય? હા આવું છે. એટલે દાદા નોર્મલ રહેવાનું એ રીતે જ ને, પુરુષ સ્વરૂપે. તો બીજું કહ્યું નોર્મલ બધી જ રીતે. દખલ જરા પણ નહીં કે ફરતી ડખો થઈ જાય તારાથી. શું કહ્યું? ફરતી ડખો થઈ જાય. બહુ સરસ. માણવાનું મજાથી, ના ગમતા ને ગમતાથી, ને ગમતા ને ના ગમતાથી. શું કહ્યું? ના ગમતા ને ગમતાથી ને ગમતા ને ના ગમતાથી. આજ તો તબ કેમનું થાય? બરાબર છે દાદા. હે?
સાચી વાત છે તપ વળવાનું કરતાં પેલું ઝેર નીકળે તો જ પીવાનું ગમે ને, નહીં તો ગમે કેવી રીતે સાહેબ? અમૃત તો બહુ પી કર્યું, તે પાછું કેવું ઝેરને અમૃતમાં લીધું. હવે અમૃત થઈ પડે એવું ઝેર આવશે, તે પીવો, તપ કરો. શું કહો સાહેબ? સાચી વાત છે દાદા. પણ એવું ઝેરને તો કોઈ ગમે જ નહીં ને. એવું જાણી જોઈને કોણ ઝેર લે? જો પાછું આ ગુરુજી આ શું બોલે છે? તમારે તૈયાર કરવાનું નવું. દાદાજી એમાં મને એક અનુભવ એવો થયો કે ના ગમતાનું ગમતું કરવું, એટલે તમારી કૃપાથી એવું થયું કે ના ગમતાનો પ્રસંગ આવવાનો છે, કારણ કે એવા આપણા હિસાબ હોય તો અંદર ફ્લેશ થઈને સમજણનું પ્રોટેક્શન ઊભું થઈ જાય. એ સમજણનું પ્રોટેક્શન એટલું વ્યવસ્થિત ઊભું થઈ જાય, પછી એ પર્ટિક્યુલર સંજોગ આવે ત્યારે એ સમજણ થ્રુ આપણે એનો નિકાલ થયો હોય એટલે વેદનાને બળતરા ન થાય. જે બે બાજુ આપણે હતા એ ઊંધા કરી નાખવાના અને ઊંધા બે બાજુ થઈ જવાના પાછા. એટલે પછી બાય બાય તે બધું વારો તો આવે કે નહીં? હા બરાબર છે. એ બેનો વારો ગયો પછી આપણો વારો આવ્યો. કાયમનો કોઈનો રહેશે વારો? ના દાદાજી. બસ ત્યાર પછી હવે આપણે આજે વારો આવ્યો ને, આપણો હાથમાં આવ્યો ને, આજે આપણો વારો નહીં. બોલો ને. પણ તે વખતે ઊંધા હતા તે પેલો વારો જુદો હતો. ત્યાર તો વાત જ ના કરશો. કઈ જેમ પેલું હવરું પકડવું પડતા પછીડું પકડી લીધું, હા. અને અહીંયા તો આડાની જગ્યાએ નાડું, નાડાની જગ્યાએ આડું એવું થઈ ગયું હતું સાહેબ. હા, શું કરે તારે? પણ એ દાદાજી તમે એનો જે ન્યાય શું થાય? એ તમે જે કરામત કરી છે ને દાદાજી, ખિલાડીઓ કે ખિલાડી, તમે જબરું કર્યું છે તે સારું એમ થાય. હાથમાં બાજી આવી છે તો પછી આલાની જગ્યાએ આડું જ પકડી રાખીએ સાહેબ. શું કહો સાહેબ? સાચું કોને? હે ખોઈ ના જઈએ ને સાહેબ? ખોઈ કોઈ ના જઈએ. ત્યાર પછી દાદાજી એ પ્રોટેક્શન જે ઊભું થાય છે ને અંદર, અંદર પ્રોટેક્શન સમજણના લેવલે, એ દાદાજી ઓટોમેટિક છે કે એ કેવી રીતે થાય છે? એ છતાં થઈ ગયા એટલે ઓટોમેટિક થાય છે? એ તો આપણે આ ચક્રવર્તીના રત્ન એકય હાથમાં પકડ્યા નથી એટલે, નહીં તો દમ નીકળી જાત આપણો તો. એટલે શું? એટલે હવે જવા દે ને વાતમાં. આ કાળના મનથી, વાણીથી, કાયાથી, ત્રણેય બાજુએથી શું તાકાત છે? એવા થઈ ગયેલા. સારું ડાયા છીએ, નહીં તો એમાં હોત તો શું પકડી લો તમે તો. એટલે ઈગો બહુ મોટો હોય એમ? બધું જ એવું ડાયું મન કોણ લાવે? કોની પાસે શીખીને લાવે? હે? એવું તો શું ખબર પડે? એવા ધના શેઠ હોય એમની પાસે કયા પાઠ શીખવા જાય? ધના શેઠ શીખવાડતા હતા તો એમની જાતે રહીને ચાલ્યા ગયા. આપણે જોયા કરીએ બધું. એ વાણી બરોબર, એમની વણિક વાણી જુઓ ને. એમની અવરવાણી હતી, ખબરવાણી હતી ધણા શેઠની. ધણા શેઠ જાણું છું કે નહીં? ધના શેઠ એટલે પેલા ચંદનબાળા જેમના હા, એ તું એમને મળી આવી હતી તે. હવે બધું ભેગું તને ખબર છે, તું મળેલું છું આજે જો છે. એ તો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હતા દાદાજી. હા, ત્યાર પછી તો એવા અત્યારે એમની પાસે વાણી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હોય કે નહીં? હા હોય ને. ત્યાર પછી એવી આપણે પાઠ શીખવા પડે. વણિક એટલે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, સીધી વાણીવાળા. વણિક ઉત્તમ વણાટવાળા, એટલે વાણી ઉત્તમ વણાટવાળી હોય એમ કે છે. હા, શું? હા દાદાજી, વાણી ઉત્તમ વણાકવાળી હોય. આપણે પટેલ જેમ જેમ આવે ના બોલી કાઢે. માઈ છે ને. તમે ગુરુ લોકો શું કરો છો તો પછી? બધા શીખવાડવા બેઠા છો તો પછી જો એનું ઉધાર આપી તમને, હવે એ શું કરશે? બહુ સારી વ્યવસ્થા રાખી છે. ભાવસાર સાહેબ તમે એટલું સારું કામ કર્યું છે. જયંતિભાઈ નહીં, એ તો જયંતિભાઈ સાહેબ નહીં, મુખ્ય કહેવાય, મુખ્ય.
ચલો જલ્દી દાદાજી, જલ્દી. આ અરે ભાઈ એ પેલી છોડો. કાળી કાળી કાળા અક્ષરમાં લખેલું છે ને તે આપે પૂછવા કીધું હતું કે સત્સંગમાં કઈ કાઢજો. આગળ? આ સત્સંગ જે ચાલી રહ્યો છે એના અહીંયા આગળ શું કહે છે કે અમે અલવરથી જયપુર ટ્રેનમાં આવતા હતા ત્યારે નીકળેલું તો આ લોકોએ લખી માર્યું કે વાણીના વ્યવહારના હેપનિંગમાં બનતું બધું નોર્મલ હોવું જોઈએ. વાણીના વ્યવહાર હેપનિંગમાં બનતું બધું લખ્યું છે. શું કહ્યું? હેપનિંગમાં બનતું બધું. આવું સહેજે સહેજ નીકળી ગયું હતું. તેમાં તો બધો સિદ્ધાંત આવી ગયો પાક્કો. હેપનિંગમાં બનતુંનો મતલબ એ કે વ્યવસ્થિત છે તે બનતું. એ પ્રમાણે બનતું. હા, હેપનિંગમાં બનતું એટલે કે નેચરલ બનતું. શું કહ્યું? નેચરલ બનતું. નોર્મલ હોવું જોઈએ. એટલે કે અનનેચરલને નેચરલ કરાવવા માટે એ આવ્યું છે. એટલા માટે આજે આપણે બોધને પાઠ સ્વરૂપ તો લઈ લેવાનું, નોર્મલ હોવું જોઈએ. એ રાખે ના રાખે એ નથી જોવાનું. એનાથી બની શકે, બે રીતે થઈ શકે. બરાબર. એ બહુ જાય ને બિલો થઈ જાય, પણ ન એ બહુ ના બિલો હોય ત્યાં આગળ ગમે તેવું તપ ને ગમે તેવું આવી પડે પણ નોર્મલ રહેવું જોઈએ. ત્યાં સુધી આવ્યો જવાનું, ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ, તે આજ્ઞાધર્મ. અને ના રેવાય એ બધું તપ, બે મચી પડો બરાબર. બે બાજુથી. ચાલો જતા રહો. દાદાજી એક સેકન્ડ. આ બધો વ્યવહાર વાણીમાં છે. જે કહો તે એ વાણી મુખ્ય બધું જ બનતામાં. એ વાણી ના હોત તો કલ્યાણ થઈ ગયું હતું. કલ્યાણ જ હતું બધાનું. એવી છે. શું કે છે? તમે દાદાજી વાણી નોર્મલ કહો છો, નોર્મલ નથી પણ કહેતા. નોર્મલ વાણી બધામાં આપણે નોર્મલ રહેવું જોઈએ. નથી રહી શકાય, ના રહી શકાય એવા બને ધર્મથી હોવું જોઈએ. અને ધર્મથી ના રહેવાય એ બધામાં તપ પ્રમાણે આપણે પશુ અંદર હોવું ઘટે. તપ પ્રમાણે હોવા માટે કેવી રીતે પુરુષ સ્વભાવથી હો. કે પુરુષ સ્વભાવથી રહેવા માટે આકરવું પડે, જરાક બહુ આકરવું પડે. સમજાય છે? કારણ કે એ ઝેર ગટગટાવતા એટલું જલ્દી નહીં ફાવે તમને. એ તો દાદા હસીને ગટગટાવે, આપણે કેમ ગટગટાવવાના હતા? આ છે વાણીના વ્યવહારમાં બધું બનતું. એ આપણને જ એ વાણીના વ્યવહારથી અને વાણીથી છોડાવવા માટે આવે છે. એ વાણી જ બધી વહમી છે, મા વહમી છે. શું કહ્યું? વાણી માં વહમી છે, વરગણ છે બહુ ભારે, વળગણ છે બહુ ભારે, મહાજબરી, મહાજબરી, પણ પરમ ઉપકારી છે. પણ પરમ ઉપકારી છે. હા, જે પરમ પુરુષથી, જે પરમ પુરુષથી એમના પરમાર્થ ભાવે એ એમનો પરમ ઉપકાર પામ્યા છે. એમનો પરમ ઉપકાર પામ્યા છે. કે જેથી હવે એ બધે જ બધા જ પર સ્વરૂપ પોતાના ઘેરથી માંડીને બધે જ વર્તુળમાં જ્યાં જ્યાં પણ બધા પર સ્વરૂપ હોય, વર્તુળમાં જ્યાં પણ બધા પર સ્વરૂપ મળે, એ બધા માટે ઉપકાર સ્વરૂપે સારી રીતે રહી શકે. એ નોર્મલ. બીજું કયું નોર્મલ? એક્ઝેક્ટ દાદાજી. બીજું કયું નોર્મલ? હે આગળ જવા દે. ચાલ જા. દાદાજી, આના સંબંધમાં શરૂઆતમાં આ બધા સંભળાય કે કોઈને કઈ પૂછવાનું? પૂછી શકાય. થોડુંક અવાજ કરશો વાંધો નહીં આવે, પૂછી શકાશે. તો આગળ ચાલુ. દાદા એક પ્રશ્ન. હે? હા, શું ફરતી બોલો. પર આત્મા. પર કયું? મૂળ આત્મા અને
મૂળ નહીં એવો આત્મા જેને વ્યવહાર આત્મા કહેવાય, એ બે આત્માના મૂળ આત્મામાંથી જે વ્યવહાર આત્મા છે એ પડછાયો ઊભો થયો છે. પડછાયો મૂળ સાચો હોય જ નહીં કોઈ દાડો. જે મૂળ છે તે સાચો છે. એટલે એના પરથી આત્મા શું સમજી લેજો. આવે વ્યવહાર આત્મા એટલે ભટકતો આત્મા, જન્મ નો શોખીન, જન્મવાનો કે જેથી એ બહુ સારી રીતે નિરાંતે મરણ બાજુ પછી યાત્રા કર્યા કરે ફરી જન્મવા માટે. એ બધો વ્યવહાર આત્મા કહેવાય. સમજાયું કે સમજાયું? આ બે છે. આ તમે પૂછ્યું એ રીતે. હા, તમને પછી તમે જાણો તમે કયા અર્થમાં ગોઠા ખાઈ ગયા છે આત્માની બાબતમાં. કેટલી જાતના આત્માઓ જોડે વાતો કરી નાખી છે. ભલા મોટા શાસ્ત્રો આત્મા એક જ આત્માના જુદા જુદા સ્વરૂપે ગાયો છે. મૂળ આત્મા તો ગયો જ નથી કોઈ જગાએ. એક જગાએ નથી. ચોપડીમાં આવી શકતો જ નથી. કોઈ પુસ્તકમાં ના આવે તો એ શબ્દ સ્વરૂપ થઈ શકે એવો નથી. શબ્દ અતીત છે. શું નામ છે તમારું? શું કહ્યું? જગુભાઈ? રઘુભાઈ? રઘુ પ્રભુ સમજી ગયો. સમજ પ્રભુભાઈ એ મૂળ આત્મા તો આ જ છે. દેખાય જ નહીં. આ જગતમાં જોવા ના મળે તમને. દાદા ભગવાનના મુક્ત પુરુષના એ દિવ્ય વચનો છે. અદ્ભુત પરમાત્મા પ્રકાશ સ્વરૂપ કે એમને કહ્યું છે અગર આ જગતમાં વિશ્વમાં કે સારા વિશ્વ ભારતમાં મને એક ઉઘાડું ચેતન બનાવે તો તરત જ હું એમના ચરણમાં બેસી જાઉં. એ ખોજક વૃત્તિ એને કહેવાય છે આત્મા માટેની. અગર સાચો ખોજક છે તો આવો હોય, એનાથી બીજો ના હોઈ શકે. તમને સમજાય છે? અહીંયા આગળ શીર નથી આપી દેવાના કોઈને. શિવજીને શેર કાપીને આપવાની જરૂર નથી. સમજાય? હા, શિવજી કે એવા નથી કે તમારા માથા લે બધા એના. ના 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 ના, શિવજી એવા ના હોય. જે પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ કેવી રીતે હોઈ શકે? કેવી રીતે હોય કે શાહ સાહેબ? તો મોટા પુરુષ કેવી રીતે થયા? એ બોલો. આખા ભારતમાં જે પૂજ્ય છે, ગામે ગામ ખૂણે ખૂણો કોઈ બાકી નથી. નાનામાં નાની જગ્યા છે ત્યાં શિવાલય કોઈ જગ્યાએ, અને બધા માટે ખુલ્લું. બોલો. એવી વાત છે પ્રભુભાઈ. આપ સમજ્યા ને? આવી વાત છે. બીજા કોઈને કઈ આગળ જઈએ કે હવે તમારે પૂછવું કશું કહીએ? શું? બોલ જલ્દી. દાદાજી, આજે આપણે લંચ પહેલા પેલું એક આર્ટિકલ આપે વાંચ્યો તો એડિટોરિયલ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. ક્યાં કાઢું છું? એ બધું ના કાઢીશ. એ બધું ગડબડ થઈ જશે દાદાજી. પણ ક્યારેક એવો પછી હા એવો સંજોગ કરજો કે એનું જગ્યા જુદી, બરાબર ફોડ પાડજો. મહાત્મા આવ્યા છે તે પ્રમાણે વાત કરો. જ્યારે જેવું સમય સંજોગ, નદી નાવ સંજોગ, એવું શાહ સાહેબ કહે છે. પૂછી જુઓ. બરાબર, પરફેક્ટ. શાહ સાહેબ સાચું છે કે નહીં? બસ એને સંયોગો અનુસાર કહેવાય છે. સમજાયું કે નહીં? હા, તો સંયોગ શું છે તો સમજી શકશો. નહીં સંજોગ શું સમજાશે જ નહીં તમને. નહીં તો ગોર મહારાજની વાણી હા બધો સમય વર્તે સાવધાન કરી બોલ, તમે સાવધાન રહ્યા કરજો નિરાંતે. અને આવા સાહેબો બધા છૂટી જશે બધા જ. કમલેશ આનંદજી હે કોણ? ડોક્ટર બોલી? દાદા આંખની ડોક્ટર બોલી? ના દાદા, હિના છું. મોટેથી બોલ ને બેન. સંજોગો પોતાપણાને લાગુ ઉભર તારો પ્રશ્ન રિપીટ કરે તું ના બોલીશ. એ રવા દે, અહીંયા રિપીટ કરે છે. ચાલ ચાલ જલ્દી કર, સમય ના બગાડશો. સંજોગો પોતાપણાને લાગુ પડે છે ને? બરોબર છે તારો પ્રશ્ન.
સંજોગો પોતા પ્રમાણે લાગુ પડે છે એવું કે છે. પોતાપણાને લાગુ પડે છે. પોતાપણાને લાગુ પડે છે એવું કે છે. એની વાત બિલકુલ સાચી છે. એને પૂછ્યું તે શું છે તારું નામ? આંખોની બહુ ડાઈ છે, વિચારક છે, બહુ સારી છે, સદવિચારક છે. આ જ્ઞાન મળ્યું છે, દ્રષ્ટિ છે, ચક્ષુ છે, એટલે સતત એને આ હું આત્મા, હું શુદ્ધ આત્મા છું, તો જ્યાં જ્યાં આગળ નથીના ભાગમાં જ મારું છું પણ હતું તેનું આખું વિશ્લેષણ કરી બહુ સુંદર સદવિચારકપણું છે એનું. એ ભલે ડૉક્ટર છે આજે આંખોની, છતાં બહુ સારો પ્રશ્ન છે તારો. આ તો બહુ અદ્ભુત કહ્યું એને, અદ્ભુત કહ્યું. આજે ભોગવે તેની ભૂલ કહીએ છીએ આપણે, એ શું સૂચવે છે? સીધી સાદી વાત. હવે આ કેટલું સુંદર વાત આવી. નોનીભાઈ સાહેબ બોલો. તો ડાઈ દીકરી નહીં જ નહીં તમારી? તારે ખોટું લાગશે એવું કહેતો? માન્ય દાદાજી તમે મારા માટે સારામાં સારા હતા, આજે છો કાયમ ના રાખે છે. મારા ગુરુ છે દાદાજી. મારા ગુરુ છે, પરમ ગુરુ, બોસ છે આપણા, પરમ ગુરુ, પરમ ગુરુ. અહીંયા હમણાં શરૂઆતમાં ઉત્તમભાઈ જે વાત કરી, પૂછ્યું કે સંયોગોનું કુદરતીપણું, તો આમાં આજે એવું છે સંયોગો અને કુદરત આ બધું કોમ્પ્લેક્સલી આવી વાણી વાપરવાની જરૂર જ નથી. આપણે સંયોગો છે અને સંયોગો એ આપણે છીએ. બહુ સીધી વાત છે. બધાને સમજાય કે નહીં? સંયોગો આપણે છીએ અને આપણે સંયોગો છે. સમજાય કે નહીં? સંયોગો એ કુદરત છે અને કુદરત એ સંયોગો છે. સમજાય કે નહીં? બોલો ને. આપણે કહીએ કે કુદરત સંયોગો ભેળા કરે છે, એ તો દાદાએ સમજાયું આપણને બધું, પણ સમજણમાં પછી વાણીએ કઈ એમ નહીં રાખ્યા કરવાનું. સમજણ સ્વરૂપમાં સાર સ્વરૂપ આવી જવી જોઈએ. સાર સ્વરૂપ, ત્યાં નોર્માલિટી આવે છે. આખી નોર્માલિટીમાં બે શબ્દો એની જગ્યાએ એક શબ્દ આવી જાય અને એક શબ્દની જગ્યાએ નિશબ્દ થઈ જાય ને બોલ્યા વગર બધાને સમજાતું જાય. બધાનું પોતે ગમે ત્યાં ફરે તો એનાથી એને બધાને પ્રકાશ જ મળતો જતો જાય. આ વાત છે. આ તો આ કળિયુગના વિશે શોભાયમાન થયેલો એવો કળિયુગ, એમાં અદ્ભુત સુંદર વિજ્ઞાન મળેલું છે બધાને. તે રીતે એને ખીલવા દેવું જોઈએ. આ દેહમાં, કળિયુગના દેહમાં, કળિયુગનો દેહ એટલે આમ વખાણવાનો નહીં ને વખોડવાનો પણ નહીં. શું કહ્યું? જેમ છે તેમ, બસ પતી ગયું. નહીં તો આજ્ઞાધર્મ રહી શકે જ નહીં કોઈ વખતે. દાદા ભગવાને અદ્ભુત આયોજન, એટલું સુંદર આયોજન સ્વરૂપ એમનું અનુભવ પ્રમાણ આપ્યું છે, તમને કલ્પના ના આવી શકે કે કોઈ પણ જે વિશ્વાસની સજીવન મૂર્તિ છે તે જે એમને સમર્પણ થાય તે સાચવી શકે ના સાચવી જોતા નથી, પણ એના ખોળામાં આખા આખા મુકાઈ જાય છે. શીશ મુકાય એવી રીતે. આજે વ્યવહારમાં પણ કહીએ છીએ કે આપણે કોઈના ખોળામાં શીશ મૂકવું હોય તો એ માણસ, વ્યક્તિ એને જોઈને મુકાય છે, એમ નથી મુકાતું. સમજાય છે? હા, ગમે તેમ ના મુકાય. એ શીશ રહેશે કે નહીં શું ખાતરી તમારી? હા, શીશ શું એ સમજવું પડશે તમારે. શીશ સમજાય છે? અને વ્યવહારે બીજું કશું જ નથી, પરંતુ મૂળ આત્મા, મૂળ ચેતન એનો પડછાયો છે. પણ આ વાત એટલી સરળ રીતે અને સીધી રીતે, સાદી સમજમાં સામાન્ય મનુષ્યને સમજી શકે એ ભાષામાં દાદા ભગવાને સ્ફુટ કરી, ખુલ્લી કરી બધા માટે. એ સાદી ભાષામાં બધાને વાત કરવાની છે. શું વાંધો છે એ રીતે વાત થવામાં?
આજે મને ફિલોસોફી હોય, અગર તો વાંચ્યું હોય, ઘણું વંચન થયું હોય એ હોય, પણ એ વાંચન આમાં આવવાની જરૂર ક્યાં રહી? મારું અનુભવ પ્રમાણ તે કહ્યું શબ્દથી મારે બોલવાનું ક્યાં જરૂર છે? એને અનુભવ પ્રમાણ એ તો વ્યક્ત થતું જતું જાય. શું કહ્યું? વ્યક્ત થતું જાય. અને સહેજા સહેજ વ્યક્ત થાય અને કશું જ કરવા પણ હોતું જ નથી આમાં. બિલકુલ નોર્માલિટી, નોર્મલ શબ્દ બોલ્યા દાદા, એ ગંભીરમાં ગંભીર શબ્દ એટલી સહજ રીતે નીકળી ગયો છે, એટલે આપણે બહુ એને સામાન્ય રીતે લેવાઈ ગયો છે, આપણાથી બહુ સામાન્ય રીતે લેવાઈ ગયો છે. એ સહજ શબ્દ છે, અસલ તો સહજ શબ્દ છે, સહજ. અને સહજ શબ્દ આમ પણ સાંપ્રદાયિક દ્રષ્ટિમાં ને ભાષામાં ને બધા આપણા સાંપ્રદાયિક ભાષાના બધા જ પ્રયોગોમાં ઘણી ઘણી રીતે વપરાય છે. અને સહજ શબ્દ પર તો શું થઈ જાય છે કરવા પણ સાહેબ નથી જાણતા આપણે બધા. તો પછી સહજ સમાધિની વાતો થાય ત્યાં સુધી બોલો. આજે જે ક્રિયાથી ક્યારેય પ્રાપ્ત નથી, એને કોઈ પણ રીતે ક્યાંય પણ કોઈ ક્રિયાનો પ્રકાર એવી રીતે લેવામાં આવે અને મૂકી રજૂ થઈ જાય, તે બધા મૂકરાય. હવે કોઈ નવો જ ચીલો મળી ગયો, જાણે ચલો નવો, અરે આ તો અદભુત રસ્તો મળી ગયો, લ્યો આ કાળ છે. મૂળ વૈદ્ય ના હોય ત્યારે એમના સ્થાને એમના જ જેવા અદ્ભુત પેનેશિયા એટલે બધા રોગોનો ઈલાજ કરે, અને ખાસ કરીને ભવ રોગો બધા એનો બધા નીકળે એવું મૂળ ઈલાજ થઈ જાય એવી ઔષધ એને જેવી બને તેટલી અનુરૂપ કરવાનું કરી અને બધું પીરસાઈ જાય છે. જો પીરસાઈ જાય. દાદાના શબ્દો દુકાન, ગ્રાહક, વેપારી એ કંઈ કોઈના વ્યક્તિના માટે નથી. આ કળિયુગની પ્રકૃતિ અને પ્રાકૃત સારી સામાજિક વ્યવસ્થા આખા ભારતમાં, ભારત સમાજમાં આખા એના માટે છે કે જેથી એ દૂષણ નીકળી અને એક સુરતા થાય, એકતાંતા થાય. ભલે બધું જુદું જુદું રહ્યા કરતું હોય છતાં પણ આટલું તો થાય એક સિદ્ધાંત સ્વરૂપે, કડીરૂપ. બધા કઈ રીતે કે બધા જ આપણે બધા ભારતીય છીએ જ આ દેશ, એટલું. આજે એ પણ કોઈને બોલતા ફેંફે પડે છે, ફેંફે પડે છે. ગીતાજી પર હાથ મૂકો, સત્ય બોલો, બસ અવાજ મૂકવાની વાત છે બધી કોઈ પણ રીતે. એટલે પોતાનું જીવન છે આખું આખું એ અવાજ જ મુકાતું જાય છે. જીવન એને શું કહું તું? એને શું કહું તારી ઇંગ્લિશમાં? મને ખબર નથી. આ તો એ મને સમજણ ના પડી. જીવન હવાલે મુકાતું જાય એટલે શું? દાગીના નથી મુકાતા? ક્યાં મુકાય? પૈસા આભરાન ત્યાં. ઓ ગીરો, હા. પડી 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 સાહેબ પડી ગઈ. આજે તો તમારે પોતાના શ્વાસે શ્વાસે જે ગીરે મૂકેલો છે, કોણ પોતાનું જીવન જીવી રહ્યો છે એની વાત છે આ બધી, એનું આ સૂત્ર. એટલે વ્યવસ્થિત હતું છે ને કાયમનું રહેવાનું એ તો દ્રષ્ટિ હોય એના માટે છે, બધા માટે ના હોય કોઈ દાડો. નહીં તો એને આજે પ્રાપ્ત જે કોઈ દ્રષ્ટિ છે એની મેં ગમે તેવી હોય, મિથ્યા હોય કે કોઈ જાતની હોય, એને ઉન્નતિ કરવાની, પ્રગતિ કરવાની છે એ જ એને રોકી નાખે. એનો મોટો આડો બંધ બાંધી દે, પોતે સીધું કરી નાખે. આ તો ના કોઈ દિવસ હોય એને રાખવું જ પડે ને માથે કે છે મારા માથે, નહીં રાખે તો ખલાસ થઈ જાય.
વ્યવસ્થિત તો કોને માટે કે જે મુક્ત છે, નથી માથે ઉપર કોઈ કે નથી એના નીચે કોઈ, એના માટે. અને એવી દ્રષ્ટિ પામ્યા છે, એના માટે છે સમ્યક દ્રષ્ટિ. કેવી? સમ્યક. સમ સૂચક બેલેન્સિંગ છે, અને યક શબ્દ ક્રિયાસૂચક છે. યક યોગથી ક્રિયાશીલપણું. યક યક ક એટલે હાફ ક, હાફ ક યોગથી એટલે તો ઘણી બધી યોગ ક્રિયાઓ આખી આવી. કોણ, શું નામ આપનું? શું નામ? દિનુભાઈ? દિનુભાઈ? હા, ઓળખ્યા. હા, બોલો. ઓળખ્યા. કલ્યાણ સ્વરૂપ દાદા ભગવાન. કલ્યાણ સ્વરૂપ દાદા ભગવાન, બોલો. કલ્યાણ સ્વરૂપ શિવજી ભગવાન. કલ્યાણ સ્વરૂપ શિવજી ભગવાન. શિવજી ભગવાન. અને કલ્યાણ સ્વરૂપ કનુ દાદાશ્રી. આપ બોલો. તો આમાં કલ્યાણ સ્વરૂપ એ ભગવાનને કહીએ છીએ, દાદાને આપણે શિવજીને કલ્યાણ સ્વરૂપ કહીએ છીએ. તો જે બીજા દેવી દેવતા હોય એમને માટે આપણે શું ગણવું? એમાં જે પણ આજે સર્જનાત્મકતામાં છે એ બધા જ કલ્યાણ સ્વરૂપ કહેવાય. બરાબર. સર્જનાત્મક સર્જનાત્મક એ સમજાયું નહીં? સર્જનાત્મક એવો શબ્દ છે ને, એનો ભેગો કરી દેવાનો. તને ગુજરાતી ફાવે ને બોલતા? તમારામાં એટલું જેટલું હોય ને, જેટલો ભાગ એમાં તો કલ્યાણ સ્વરૂપ કહેવાય. ભલા માણસ. બરાબર. કોઈને પણ સાદા માણસ ને હોય સર્જાત્મક ભાગ હોય એ બધું કલ્યાણ સ્વરૂપ. સર્જાત્મક ભાગ હોય એ બધો અકલ્યાણ સ્વરૂપ. કલ્યાણ સ્વરૂપ. અને એનાથી ઓપોઝિટ વાળો ભાગ બધો અકલ્યાણ સ્વરૂપ. પણ એને અકલ્યાણ સ્વરૂપ કઈ રીતે? કે પોતે પોતાને માટે આ બધી વાતો છે. આ કલ્યાણ સ્વરૂપનું વાત એ દરેકને વ્યક્તિના ધોરણે લાગુ પડે છે ભાઈ. વ્યક્તિના ધોરણે કે એકબીજાને અરસપરસતામાં નથી આવતું. એ કે કલ્યાણ બધા પર કરવાનું નથી હોતું. એ તો દશા થઈ, દશા સૂચક છે. બરાબર. સમજાય છે કે હા, નહીં? સમજાય છે. વ્યક્તિમાં દશા સૂચક છે. એ વ્યક્તિ ગુણ વ્યક્તિ સૂચક નથી. દરેક વ્યક્તિને અલગ વ્યક્તિ સૂચક તો વ્યક્તિ પૂજા થઈ જાય. બરાબર. સમજાય છે? બરાબર. આ તો સર્જનાત્મકતાની આખી ગુણ પૂજા થાય છે. બરાબર. હવે સમજાયું? સમજાઈ ગયું. તો ભાઈ જેને સમજાવું જાઓ. ચાલો, જય સચિદાનંદ. દાદાજી કોણ? અહીંયાથી કોણ છે? બોલો બોલો. આપનું શું નામ? જયેશભાઈ. જયેશભાઈ બોલો. હમણાં બરોડા જન્મ જયંતિમાં તમે એક શબ્દ બોલ્યા હતા, હાજી. નિર્વિકલ્પ સમાધિ વગર મોક્ષ નથી. પછી એ શબ્દ વિશે કંઈ વિશ્લેષણ થયું નહોતું, ત્યાં જે સત્સંગ પૂરો થઈ ગયો. બહુ ગુડ શબ્દ છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ. નિર્વિકલ્પ, એમાં નિર એટલે વિધાઉટ અને વિકલ્પ એટલે વિકલ્પ, બે શબ્દો છે. એવી રીતે નિર્વિકલ્પ આખો સમાસ. અને સમાધિ એ સમ, અને એ રીતે છે સમ સાથે. એટલે કે આધિ એ મનને લાગુ પડે છે. શું કહ્યું? એ મનના બધા તોફાનો જ્યાંથી શરૂ થાય છે, આખું સ્પંદન ઊભું થાય છે, એથી આખો મહાસાગર તોફાનોનો શરૂ થઈ જાય છે. એટલે મન આગળ, ત્યાં આગળ આખો જો બૂચ વાગ્યો તો બધું જ એ થઈ જાય. સમજાયું? તો સમાધિ ન થાય. એટલે સમાધિ નિર્વિકલ્પ કે છે. સમજાય છે? એ નિર્વિકલ્પ દશા એ કે મનના સ્તર પર એ મનથી મુક્તિ પામ્યા પછીની દશા છે. તમને સમજાય છે? મનથી મુક્તિ પામ્યાની દશા એટલે શું? કે મન એ આ મનના ધારકનું છે, અને હું પોતે મારા પોતાના સ્વરૂપથી છું. આ મનના ધારક સ્વરૂપનું જે મન છે તે પર રૂપ જે છે, ધારક કયું? મન ધારણ કરે છે ને તે એ પર રૂપ એનું છે. હું પોતાના સ્વરૂપથી છું.
સમજાયું? એ પરરૂપ છે તે એના પરધર્મથી છે. હું મારા સ્વરૂપે મારા સ્વધર્મથી છું. એ પરરૂપ છે એની પર સત્તાથી છે. હું મારું સ્વ સ્વરૂપ એ મારી સ્વસત્તાથી છું. આ પરરૂપ છે તે પરક્ષેત્ર છે અને પરક્ષેત્રે છે. પરધારક સ્વરૂપ પરધારકના અને મારું સ્વરૂપ 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 એ મારું સ્વક્ષેત્ર છે અને સ્વ સ્વરૂપે જે પરમેનન્ટ કાયમનું છે, અચ્યુત છે. સમજાયું ને? ટંકોત્કીર્ણ છે. બધા ઘણા ગુણો છે એના. અગુરુ લઘુ છે, અવ્યાબાદ છે. એવું મારું સ્વરૂપ છે. આવું સમજાયું? હાજી. આ પર ને સ્વનું આખું ભેદાંકન છે. ભેદાંકન સમજી ગયો. હા, આવી રીતે છે. શું કરવું? દાદાજી हाँ? घड़ी तो चलती है लेकिन क्या करूं, मजबूरन मुझे बताना पड़ता है कि घड़ी हमें चला नहीं सकती, लेकिन ये शरीर जो है ये घड़ी से जरूर उसको चलना पड़ेगा. क्यों? ये शरीर रूपी प्रकृति से बनाया हुआ घड़ी है, इसीलिए वो घड़ी प्रकृति को जरूर चलाएगी, पुरुष को नहीं चला सकती. समझी बच्ची मिनी? दादाजी अभी आखिर का एक ले लेना दो ने. દાદાજી एक तो बोलते पूरा समय कर दिया. દાદાજી જેનાથી વાણી શાંત થાય એ વાણીનો વ્યવહાર નોર્મલ કહેવાય. જેનાથી હવે આપની જે વાત નીકળી કે બે શબ્દ હોય તો ત્યાં એક શબ્દથી કામ થાય, એક શબ્દ હોય એ તો તો દરેકને પોતાની અંદર હવાદ આવ્યા વગર રહે જ નહીં સાહેબ. એમાં કોઈને પૂછવા ક્યાં જવાની વાત છે? એ તો પોતાનો સ્વ અનુભવ. અહીંયા ક્યાં છે અનુભવ? એટલે શું અનુભવ? એટલે હું હાકર મીઠી છે, કોઈને કહેવા જવાનું છે? એકબીજાને ચર્ચા કરવાની છે? અરે તને લાગ્યું મને લાગે શું લેવો હરખાઈ જોઈએ આપણે? કઈ જાતની વાત કરે? વાણી બધા જ બોલે છે, નામ ધન પડી. અદભુત છે સાહેબ. આ બધા છે છતાં આપણે બધામાં રહી શકીએ છીએ. કોઈનામાં એવી તાકાત કે શક્તિ નથી કે આપણને આ જે બધા છે એ બધા સ્વરૂપમાં એ બધા સ્વરૂપે આપણને ના રહેવા દે. હોવા પડે જો આપણે છીએ તો. આ વાત છે, છીએ એમાં અહંકાર ક્યાં કરવાનો? બોલો ને. એ સ્પંદન શબ્દ નહીં સમજી શકો તમે. સ્પંદન શબ્દ નહીં સમજી શકો. એના લેવલો તો એટલા ઊંચા છે. આ કાળમાં નાના રિવોલ્યુશનો હજુ વધતા જ નથી. આરપીએમ જરાક એમાં ક્યાં સમજાવવું પડે? આ તો ધમ કરતું દાદાનું મશીન ચાલતું હતું, ધમ કરતું. હજુ આપણે આટલા વર્ષોના વાણા વાયા પછી પણ બોલું હજુ તો આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે જ મહેનત કરવાની, એના જેવું કામ કર્યા કરીએ છીએ બધાય માટે. પણ હવે આપણે બધા હાથે શીખવા બેઠા ત્યારે કોઈ રીતે વાત કરાય? શાહ સાહેબ કહો. સ્પંદન પહેલું મનના લેવલે જ ત્યાં આગળ હોય, એટલે તે જ બધું જાગૃત ભાવ ત્યાં. પણ એ મન વરેલી છે. શું કહ્યું? વર્ગણને. કારણ કે પેલી વર્ગેલીને વર્ગેલી વર્ગણ હોય એટલે મને વરવું જ પડે એને. મિનલ ને વર્ગેલી છે, વર્ગેલી વર્ગણ વર્ગેલી વર્ગણ ને એટલે એને મને વરવું જ પડે. એટલે પાર્વતીજી એ વર્ગેલી વર્ગણ ના કહેવાય સાહેબ. શું કહ્યું? પાર્વતીજી વર્ગેલી વર્ગણ ના કહેવાય. એટલે શિવજીએ પાર્વતીજીને વરવું ના પડે. એટલે શિવજીએ પાર્વતીજીને વરવું ના પડે. વરવું ના પડે. એ તો પેલા ભેગધારી જ હોય. એ સસરાજીને ગમે કે ના ગમે એ કઈ એમને એવું નહીં કહી જોવાનું. એમના તો બારાત તો એમના બારાત ત્યાં એમના જ આવે. ફરી સસરાજીને ગમે એવા થોડા બધા લેવાના હોય. ખરા છે શું દેખતું? બોલો ને. કશી સમજણ ના પડી. અરે બારાત નથી આવી? ખબર નથી? બારાત
હા બારાત આવી હતી. હા તો શું બારાતીઓ હોય કે નહીં અંદર? હા હોય ને. તે જેવી બારાત રાજા હોય એવી જ બારાત હોય ને? નોટ નેસેસરી. રાજાને ખુશ જ કરે એ તો એવું છે. એટલે રાજાનો રાજીપો લેવા માટે બધી બારાત હોય. એવું ના હોય? ખબર નહીં. હે રાજાનો રાજીપો લેવા બારાત હોય એટલે તો કેવી રીતે હોય? નહીં તો હારું બારાતમાં ખાવાનું સરબરા કેમ નહીં થશે તમારી? સાહેબ શું કહો છો? શું સમજ્યા પપ્પા તમને? બીજો રસ્તો જ નથી. બારાત એટલે મારે જાનમાં જવું જ કેમ જવું? પછી છણકા કાઢે, અરે આમંત્રણ તો મોકલ્યું નહોતું, ફલાણું ઠીકનું પછી બીજા બાયા કેવડાવી દે. અરે મને જો મને આ વખતે ભૂલી ગયા શું જો બાયા કેવડાય રહી ગયું એટલે અમને પત્રિકા મોકલી દો કે છે. એટલે ચલો જવાતું મળ્યું કે છે, ચાલો બેગ લઈને દોડી જાય. તને ખબર નહીં તારે બારાતમાં જવાનું. હવે તો બધા જાય છે મિનલ, તું આવું શું કરે છે? પણ એના માટે આવું બધું કઈ ખબર ના હોય. આવું બધું છોકરીઓ નથી જતી પણ હવે તો એ જવા લાગી. તે આવું બધું કોઈ દાડો વિચારીને જ ગયા દાદા. ના હવે જમાનો બદલી ગયો. તમારા બધા સુધરી ગયા છો બધા તમે, સમજ્યા ને? એટલે હવે ચલો છેલ્લું બોલી લઈએ આપણે આ વ્યવસ્થિતનું. ત્રીજું અનુભવ પ્રમાણનું સૂત્ર છે, એક સમય પછીનો પણ વિચાર કરવો, એમાં તમે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞાથી ચ્યુત થાવ છો. અને વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા ગઈ એટલે હું થઈ જ જાય અને ગાડી ઊંધી ચાલે, અવરી ચાલે. પધારો ડૉક્ટર સાહેબ, બધા બસ બેસી જાઓ બેસી જાઓ. ફરતી વાંચ્યું મીના? હે અરે જો બહુ ધીરેથી વાંચ્યું છે બધા, સાંભળજો. એક સમય એના પર ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા લખ્યું છે, એ બહુ સમજજો. આ સ્પંદનનું પૂછું છું તારે, સ્પંદન પૂછું છું તારે કહે છે એક સમય, એ સ્પંદનને લાગુ પડે છે. એક સમય પછીનો વિચાર કરવો, એમાં તમે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞાથી ચ્યુત થાવ છો. હવે સમજ્યા? હવે આ એક સમય કયું એટલે આપણે કળિયુગનો સમય સમજી લેવાનો. શું કહ્યું? કળિયુગનું ગણિત જુદું હોય અને સતયુગનું ગણિત જુદું હોય, એવું સાહેબ સમજાવે છે મને તો. આપણે કહો છો ને એવું? દાદાજી કળિયુગનો સમય એટલે શું સમય? ગણિત. આ સમય એટલે ગણિત ને, એટલે સ્પંદન એટલે મનના લેવલે ગણિત વાળું. સમય એટલે આમ ઉકલતું જાય, તે ઉકલતું જાય ને ગુંચાતું જાય. સ્ટોપ વોચ જેવું. સ્ટોપ વોચમાં કેટલી ઝડપથી ખુલે છે, હા એવું સરકતું. ના સમજી? ત્યાર પછી એ સમય શબ્દ સ્ટોપ વોચની જેટલી ઝડપથી એ કાંટો જાય છે એ તો કાંઈ જ નથી. એટલે સિમંદર સ્વામી ભગવાનની એમની મૂળ ઘડીમાં એ અદ્ભુત એ લેવલે એક સ્પંદન ઊભું ના થાય એવી રીતે પોતે રહ્યા છે વર્ધમાન હાથે. આગળ એમને બીજ પડેલું, એ બીજ એ આગળ અહીંયા આવ્યું છે, આગળ આવ્યું છે. તો કે એ વ્યવસ્થિત પાછું જોડે રહેશે, આવું કે છે ગોળિયું. મીનું ગોળિયું એવું બોલે છે. હવે સમજી કે નહીં? સમજી દાદા. અત્યારે મીનું જોડે રહી જવાનું, પછી કાંઈ હાથમાં આવી ગયું તારે જ બધું. બરાબર દાદા, સમજ ને જરાક. બરાબર. એ વ્યવસ્થિત છે એટલે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞાથી ચ્યુત થઈ જાય. એટલે આદિ વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા, કળિયુગની ભાષા, એ સમય સમજવાનો, જેને અવસ્થા કહે છે. શું કહ્યું? અવસ્થા. હા, સમજાય છે? અને જો તીર્થંકરોની ભાષા સમજવી હોય સમજની, તો અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં, એ અવસ્થાઓ આજે જ ભાષામાં બોલવું પડે છે, નહીં તો અનંતા પર્યાયોમાં બોલવું પડે. શું કરવું? એ પર્યાય અને અવસ્થામાં બહુ ભેદ છે. એ સમય અને ક્ષણ આપણા માટે સેકન્ડ થઈ ગઈ,
એટલે 10 મિનિટ ઓછામાં ઓછી લીધી, નહીં તો કલાક. સમજ ને જરાક. હા, અરે વાળી છોકરી, સમય લોંગર કેવી રીતે હોય દીકરી? સમયની તો માપ જ ના હોય કોઈ દાડો. સમયનું માપ જ નથી હોતું. તમને એની ગણતરી જ ના કરી શકો. 10 ઉપર માઇનસના કેટલા મીણા મૂકો તમે, તારી સમય થાય છે, નહીં પહોંચી શકાય. સમજણ પડતી નથી ને. ત્યાં પેલું અમને લખાણ કરાવતી હતી મારી પાસે. જો પાછી અમે પછી કાઢજે ને એને જે નદી નાવ સંજોગ, નદી નાવ સંજોગ. તું મને બહુ પાછળ પડે છે આ બે ખાઈ ખપુચીને. કારણ કે મને મારો દાદાજી સમય મોટી વસ્તુ છે. પછી હું મને જો તમારી દીકરી ભવિષ્યમાં મારે એવું નથી રડવું દાદાજી કે સમય હતો ને હું ઊંઘી ગઈ. આ વાક્ય પકડ. એક સમય પછીનો તું પછી સમજે ને આવે એની વ્યાખ્યા પછી લેજે તું. એ પછી લઈશું આપણે. પણ એક સમય એને ખાસ ભાર મૂક્યો છે. એટલે આજે આપણું એક એક શ્વાસ કેટલો કિંમતી છે એ જ બતાવે છે, બીજું કશું નથી. સમજી લો. ટૂંકામાં સમજો ને. આ ચાલુ ધબકતું ચાલ્યું જાય છે તે સમજી લીધો? હા. એટલે એક શ્વાસ પછીનો પણ વિચાર કરવો, એક શ્વાસ જતો રહે, એક આંખેના પલકારા પછી ને એમ સમજી લે. તમે પછીનો વિચાર કરવો. હા, શું કહ્યું? પછીનો વિચાર કરો. તો તું પછીનું જ પૂછતી હતી નલી. ચક્કડ ચક્કડ. હા દાદા, પછીનું. મિની હા. જો બોલતી નથી. હા દાદાજી, પછી. હા, તું તારી ભૂલ કે મારી? મારી ભૂલ દાદા. મને અરે સંભળાયું તો કે મારી ભૂલ. મહાત્માઓ આ તો મને સમજાણી મારી ભૂલ કે નહીં? મને સમજાણી મારી. મારે કેવાથી? હા, તમારા સમજાવવાથી દાદા. ના, તને સમજાણી એટલે. હા, મને સમજાણી. તલે તમે કહેવાથી સમજાય. હે? તમારા સમજાવવાથી સમજાય મને. એ વાત સાચી, પણ ભૂલ તો સમજાય તારે જ કેને ભૂલ કહેવાય છે કે એ વાત સમજાય સાચી. મને, નહીં તો નહીં ફાવે, મજા નહીં આવે. બરાબર. મારે સમજાયેલી રહેશે ટકશે નહીં પછી. બરાબર. એ તને અંદર પકડાવી જોઈએ. સમજી કે નહીં? સમજી દાદા. તારે પકડાય ને નહીં પકડાય. એનામાં બહુ સરકી જવાનો ગુણ છે. મા વહમી છે એ તો. એ ઘણી ઘણી રીતે સરકી શકે છે. તારે એક બાજુથી પકડાય તો બીજી બાજુ એવા એટલા બધા ખૂણાઓ છે ને તે ધીમે રહીને સરકતી સરકતી ત્યાંથી સરકી જાય. ભલાને આ તાળી આપી દે. સમજ્યા કે નહીં? એટલે કે છે આ. એટલે એક સમય પછીનો પણ વિચાર કરવો, એનો સમજણ પડી. આ સ્પંદનની વાતો આવી ગઈ બધી. વિચાર કરવો કે છે. આ વિચાર કરવો બોલ્યા એટલે શું થયું? એનો મતલબ વિચાર કરવાથી થાય છે ના ઓટોમેટિક થાય છે દાદાજી? ના, વિચાર એ તો ગલન થાય છે. બોલો. વિચાર એ તો ગલન થાય છે. ગલન એટલે કે ગળતો જાય છે. ગલન એટલે કે ગળતો જાય છે. એટલે ખાલી થતો જાય છે. એટલે કે ખાલી થતો જાય છે. ટાંકીમાં પાણી ભરેલું હોય તે ગળતું જાય. ટાંકીમાં પાણી ભરેલું હોય ગળતું ખાલી થતું જાય. ખાલી થતું જાય. એવી રીતે આ મનમાં ભરેલું બધું હતું આગલા અવતારનું, તે આ મનમાં જે આવ્યું શરીર જોડે તે આખું ખાલી થવાનું ઠેઠ સુધીનું. હાસ તો ને તારે સમજાયું કે નહીં? ત્યાર પછી તારે ત્યાં આગળ એ લો નહીં સમજાયું મીના? સમજી દાદા. હા, એક સમય પછીનો પણ વિચાર કરવો. એમાં તમે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞાથી ચ્યુત થાવ છો. વ્યવસ્થિતને આજ્ઞા પ્રમાણ આપ્યું છે. શું કહ્યું? પ્રમાણ આપ્યું છે. વ્યવસ્થિત બોલો. વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા પ્રમાણ આપ્યું છે. આજ્ઞા પ્રમાણ બોલો. આજ્ઞા પ્રમાણ. હા, નીચ પ્રમાણ નહીં. બોલો. નીચ પ્રમાણ નહીં. નીચ તો તમે શુદ્ધાત્મા છો. બોલો. નીચ તો તમે શુદ્ધાત્મા છો. એટલે આજ્ઞા પ્રમાણ. આજ્ઞા પ્રમાણ એટલે જેમને પચ્યું છે
જેમને પચ્યું છે, જેમને વ્યવસ્થિત જચે છે, જેમને વ્યવસ્થિત જચે છે, કે જેના કારણે જેના કારણે જે મૂળ પુરુષ વ્યવસ્થિત ને પણ ના ગાંઠે, વ્યવસ્થિતને પણ ના ગાંઠે એવા સમર્થ છે, એવા સમર્થ છે. ત્યારે આજ્ઞા આવે છે, ત્યારે આજ્ઞા આવે છે. તમને તમારા ખોળામાં એમનું શિર મૂકી દે છે કે આ મને હાચવજો. લે મીનું પાછું મોડ્યું અને દાદાને હાચવી જાઓ. આસ પાછી શાહ સાહેબ કોને તમે પાઠ તો લેતા નહીં. દાદાને હાચવવા છે ને, બહુ વાલ કરે દાદાને બધાને વાલ. ઓ શું વાત કરીએ છીએ આપણે, હાચવીએ છીએ. ફૂલડા બસ ગાદી વેરીએ, ફૂલડાની ગાડી. રીટા તું છું ઉતારી તો હંભળ્યા જ કરવાનું, બોલવાનું નહીં. મને સાથ નહીં આપવાનો થોડો. બહુ ડાઈ છે. એટલે દાદાજી ઇન શોર્ટ આજ્ઞા પ્રમાણ એ જ નિજ પ્રમાણ ને નિજ પ્રમાણ એ જ આજ્ઞા પ્રમાણ, એટલે એમાં ડિફરન્સ જ ના રહે તો ઇટ બીકમ્સ વન. નહીં તો પછી આજ્ઞા પ્રમાણ કેમ કરી કહેવાશે? બરાબર, એમાં અનુપ્રમાણ સમયેલું છે, પણ એને હવે પ્રત્યક્ષ કરવાનું છે તમારા માટે. પ્રત્યક્ષ, હા. તમે પ્રગટ થયા છો તો હવે તમે પ્રગટ થયેલા તમારા માટે પ્રત્યક્ષ થઈ જાઓ. હા, પ્રત્યક્ષ તો થઈ જ રહ્યા છીએ ને દાદાજી. પ્રગટ થયા છો, પ્રત્યક્ષ એટલે પોતાના માટે પ્રત્યક્ષ થઈ જ રહ્યા છે. પ્રગટ થયા એટલે આપણે આપણા માટે પ્રત્યક્ષ થઈ જવાનું, પછી કશું રહ્યું જ નહીં અંદર. આપણે આપણા માટે પ્રત્યક્ષ થઈ જવાનું. પોતે પોતા માટે પોતાથી પોતામાં પોતા વડે પોતે પોતા સ્વરૂપ થઈ ગયા. પોતારી પરમાં પરવડે પરવાથી પરવડે પરથી પરથી પર સ્વરૂપ થઈ રહ્યું. બે જોડે ને જોડે રહ્યું, એકબીજામાં ના જાય, બીજું એકમાં ના જાય, છતાં જોડે ને જોડે રહે, બહુ સારી રીતે રહે. ના ભાઈ સાહેબ, એ બધું અમથા મહાવીર ભગવાન કે કાચી ઉપદેશ આપતા હતા ગોમડિયાઓને. યોગ ઉપયોગ પર ઉપકારો. યોગ મળ્યો છે, આ જન્મ્યા છો, જન્મનો જીવવાનો યોગ મળ્યો છે. દેહ કરીને દેહથી તમે યોગ કરવા જશો તો એક્સરસાઇઝ બહુ કરી જશો તમે મને, અને મને પાછું પામવા માટે. અરે સાહેબ, પરંતુ એમાં મને પામવા માટે એટલે મને તમે લક્ષ્યવેધી તરીકે લક્ષ્ય તરીકે રાખજો કે આ લક્ષ્ય પામવું છે આપણે, બસ પતી ગયું. એટલે તમારો ઉપયોગ એટલે યોગ બધું કરશો, પણ ધાઈ માતા ગમે તેટલું બે બાળકોમાંથી રાજ માતાના બાળકને પાળે છે તેમ પોતાનું બચ્ચું જોડે છે તે પાળે છે, પણ બહુ વાલ કરે છે રાજમાતાના બચ્ચાને, પણ એની નજર પોતાના બચ્ચા તરફ હોય છે. સાહેબ શું કહો છો? ધાઈ માતા. શું કહ્યું? હા, બોલો. ના સમજાયું? બચ્ચાના માં થયા એટલે હાચે હાચે માં થઈ જવાનું હોય ને. ઓય ભલે બચ્ચાના માં થઈ ગયા એટલે હાચે હાચે થઈ જવાનું, સાચા થવાનું. રિલેટિવમાં સાચામાં પણ બોલવાની જરૂર છે તારે? ના, એ તો અંદર ઓટોમેટિક છે દાદાજી. છોડ સમજ ને તારે, સમજવાની વાત મોઢા પર હું કેમ લાવે? આપણી તો પાર્શિયલ ડ્યુટી છે દાદાજી, ડ્યુટી કરી નાખવાની. સમજવાની વાત મોઢા પર ના લાવીએ, અને મોઢાની વાત જેને વ્યવહારની વાત કહેવાય છે એને અંદર સમજવામાં ના જવા દે રાખીએ. હે શું કહેશ તું? એ સમજાય છે દાદાજી. આ શું ખોટું? આપણે બહુ પરફેક્ટ છે દાદાજી. આપણે જ આપણી રીતે આવી રીતે બે રોલ કરવા જ પડે ભાઈ સાહેબ. બહુ રૂપીપણા કર્યા છે, હવે આટલું નહીં આવડે નાનું. ઉત્તમ શાહ કોને ઓછા નાટક ભજવ્યા છે કઈ? હે ભરતનાટ્યમ છે આ તો. યોગેશન નહીં એ કરી રહ્યા છે બધું. આપું
उत्तम साहब ऐसे क्यों बोलते नहीं क्यों? मूसा जी कौन है? યોગ ઉપયોગ પર ઉપકારો પર મહિના મારું ભગવાન ફરમાવતા હતા કે આ વર્તમાનના ઉપકાર અર્થે હું શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ એમ કરીને હું જેવી રીતે વર્તમાન સાથે રહ્યો તેમ હવે રહીને તમને એ જ પાઠ હું તમને આપું છું કે તમારા દેહ યોગે જન્મ યોગે તમને પ્રાકૃત યોગ મળ્યો છે તેના એમાં ઉપયોગથી તમે એના દેહના એના ઉપકાર અર્થે રહો તમે અંદરથી મારા લક્ષ્ય હાથે બોલો. અઘરો પાઠ એ ટૂંકામાં કહી દેતા અને બહુ સમજવું હોય તો બીજું વ્યવસ્થિત નહીં સમજવાનું, લાંબુ લપ્પન છપ્પન નહીં. સમજાયું ને? એટલે હવે તમારા જીવનમાં જે કંઈ હશે તે આવશે, ટકશે અને સ્થિર થશે, આવશે, ટકશે અને સ્થાયી થશે, આવશે, ટકશે અને સ્થાયી. આવવાનું, ટકવાનું, સ્થાયી. એ ગામડામાં એવી ભાષા ચાલતી. ઉપનેવા, ગયેવા, થીવેવા, થુવેવા. બોલો. હે 45 આગમ બધા એટલે તો 45 અને વસ્તાર કર્યો મોટો. શું કર્યું? વસ્તાર. ખરી હશે જ બરાબર. પછી એક સમય પછીનો પણ વિચાર કરવો, એમાં તમે વ્યવસ્થિત આજ્ઞાથી ચ્યુત થાવ છો અને વ્યવસ્થિત આજ્ઞા ગઈ એટલે ઊભું થઈ જ જાય અને ગાડી અવરી ચાલે. ઉલટી ગંગા આજ્ઞા કશું જ ના રહ્યું. પછી ખબર જ ના પડે આ સ્પંદનો અંદર છે છુપા. એટલે બહુ છે, તું બહુ છે. મીનુ કેમ આમ ગંભીર થઈ ગઈ? અઘરું છે બધું? ના દાદા, અઘરા પાઠ છે. ના સમજાય છે દાદા. પછી એને લખ્યું છે આ નીચેના પ્રશ્નો સમજાવવા કૃપા કરશો, પણ એમાં કમલેશ આનંદજી કહે છે કે આપ કૃપા કરો કે સમય થઈ ગયો છે એટલે હવે આપણે એવું કરીએ, એમનું વાપરીએ, પછી આપણે આગળ રાખીશું. કાલે દાદા જોઈશું કાલે શું થાય છે. આપણે તો આજ ભાઈ અત્યારે લો સાહેબ તમે રાખ્યું. હે